بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آم، اليوم راح نصور أول محاضرة لمادة مانجمنت ماركتنج مانجمنت بسبب طبعا موضوع تعليق الدراسة نتيجة الظروف الجارية. This chapter actually we have already discussed this chapter, probably the vast majority of this chapter. But today we are going to go through the main points very quickly, and then after that we will discuss the points that we haven't discussed previously. طبعا معظم الأشياء اللي أخذناها راح أمشي عنها بشكل سريع، لكن راح أوقف عند النقاط اللي ما أخذناها أو ما تكلمنا عنها بتفصيلات أكثر إن شاء الله. Learning outcomes of this chapter. We have 4 learning outcomes. First one, how do consumers' characteristics influence buying behavior? And I think we have already discussed this part. What major psychological processes influence consumer responses to the marketing program? جزء من هذا الكلام ممكن نتحدث عنها اليوم، تحدثنا تقريبا عن المرة الماضية لكن نكملها اليوم. How do consumers make purchasing decisions? كيف يصنع المستهلك قراره الشرائي؟ In what ways consumers stray from deliberative rational decision process. نفترض دائما انه المستهلك يكون عقلاني واتخذ قراراته بشكل سليم. راح نشوف الان كيف ممكن احيانا يبتعد المستهلك عن اتخاذ قرارات عقلانيه نتيجه طبعا تدخل الايموشنز او وجهات نظر المستهلكين او عواطفهم. First of all, the factors influencing consumer behavior. We said we have several factors. We can classify them in 2 main different groups. First one is the internal factors, and the second one is the external factors. First of all, we start with consumer behavior. Definition. What's the definition? Consumer behavior, we define it as the study of how individuals, groups, and organizations select, buy, use, and dispose of goods, services, ideas, or experiences to satisfy their needs and wants. And we have already explained this one as well. It's always influenced by cultural, social, and personal factors. دائما سلوك المستهلك يتأثر بالعوامل الثقافية، الاجتماعية، والعوامل الشخصية، وراح نتحدث عنهم بتفصيل. طبعا التعريف تحدثنا عنه المرة الماضية. Factors influencing consumer behavior. Cultural factors. تحدثنا بالمرة الماضية عن عناصر الثقافية اللي هي الculture. fundamental determinant of a person's wants and behavior، هي محدد أساسي لرغبات وسلوك الشخص. تحدثنا عنها بتفصيل. وأحيانا يكون في عندي subcultures هي مجموعات فردية أو smaller subcultures that provide more specific identification and socialization for their members. فكل مجموعة فرعية ينتمي إلها الأشخاص هم ينتموا للثقافة الأكبر culture، لكن ينتموا أيضا إلى subcultures أو الثقافة الفرعية اللي هي تشكل المجموعات الخاصة اللي ينتمون لها بسبب عرقهم أو جنسهم أو على الأغلب مو جنس صراحة، العرق أو ممكن يكون مثلا مكان الولادة أحيانا أو الثقافة أو الدين. Social class, it's a social factor as well. It's relatively homogeneous and enduring divisions in a society. هو عبارة عن بالأساس هي مجموعة متناسقة أو من الأشخاص ضمن ثقافة معينة، وهي مرتبة بشكل تدريجي أو بشكل أو خلينا نقول بشكل تراتيبي hierarchical ordered and with members who share a similar value, interest and behavior. إذن هي مجموعة من الأشخاص، هي تقسيم المجتمع إلى مجموعة من الأشخاص يمتلكون قيم واهتمامات وسلوكيات متشابهة أو مشتركة. وهذه المجموعات تقسم طبقيا، بمعنى أنه هي تختلف الطبقة عن أخرى من حيث ترتيبها، فقد تكون طبقة أعلى من طبقة أخرى. حكينا برضو عن هذا الموضوع بالمرة الماضية. Social factors related to other people and how other people affect or influence consumer behavior. One of the most important factors is the reference groups. مجموعات نسميها جماعات المرجعية، تحدثنا عنها برضو. All the groups that have a direct face-to-face or indirect influence on their attitudes or behaviors. المهم إنه في هذه المجموعات لديها تأثير إما مباشر direct
يعني face to face وجها لوجه أو indirect بشكل غير مباشر. وتحدثنا عن هذه المجموعات بشكل أساسي وإيش تعريفاتها. جزء من الجماعات اللي تأثر أيضا بشكل أساسي الفاميلي، الأسرة. most important consumer buying organization in the society، هي تعتبر أهم وحدة شراء ضمن أي مجتمع. هي الأسرة، لأنه على الأغلب معظم المشتريات تكون بشكل الأسرة. تحدثنا برضو عنها بشكل أساسي. وفي عندي الكليكس أو السمول جروب whose members interact frequently، تمثل مجموعة الأشخاص اللي على الأغلب يتفاعلون مع بعضهم بشكل متكرر. roles and status، وضحنا roles and status إنه roles تحدد إيش الأدوار اللي يلعبونها الأشخاص في المجتمع، وبنفس الوقت كل دور مرتبط بستيتس أو بمكانة اجتماعية، وتحدثنا برضو عنها، فما في داعي إنه نقضي وقت أكثر في هذا الموضوع. لما نتحدث عن reference groups we have different types of reference groups، وهذه المجموعات قد تكون مجموعات formal informal primary secondary، يعني في تقسيمات كثيرة لها. مجموعات رسمية غير رسمية، أساسية غير أساسية. نتحدث الآن عن التقسيم الأول اللي هو يفرق ما بين المجموعات أو الجماعات المرجعية، اللي هي primary versus secondary. primary versus secondary، يعني الجماعات البرايمري جروبس مجموعات أساسية ينتمي لها الإنسان بشكل أساسي. secondary groups هي جماعات ثانوية بشكل أساسي. من ضمن المجموعات هذه aspirational groups، those a person hopes to join، وهذه تمثل عندي الجماعة التي يتمنى الشخص أنه ينضم إلها. هو الآن لم ينضم إلها حاليا. تحدثنا عنها، تذكروا المرة الماضية تحدثنا على قضية مثلا طالب في كلية الحقوق، هو بالنسبة له نقابة المحاماة أو نقابة المحامين هي تعتبر aspirational group، فهو يطمح للانضمام لهذه المجموعة. العكس تماما dissociative groups، those whose values or behaviors an individual reject. طبعا هذه المجموعة يختلف الشخص معها بقيمه، وبالتالي هو يرفض الانضمام لهذه المجموعة أو يحاول يعني يظهر عدم انتمائه للمجموعة من خلال تصرفاته. opinion leaders، the person who offers informal advices or information about a specific product or a product category. Opinion leaders, we call them opinion leaders because they lead the opinion in the community. They affect others' behavior because of their skills or knowledge, the knowledge they have, so they can affect or they can influence others' decisions, other consumers' decisions. We have already explained this, so we don't need to speak more about this. We talk now about the family. The family, we have two different types of family. We call the first one is a family of orientation, consists of parents and spellings. هذه يمثل عندي الجماعات الأسرة الممتدة، اللي تمثل عندي الأشخاص اللي خارج نطاق الأسرة النووية. الفاميلي اوف procreation تمثل عندي الزوجة أو الزوج والأطفال. فهذا النوع الثاني. Okay, now we talk about the personal factors influencing consumer behavior. We have different types. We have already discussed these also. Personal factors like age and stage in the life cycle. We have explained this already. Occupation and economic circumstances. Also, we have explained this as well. And personality and self-concepts. We define the personality, and also we explain the different types of self-concepts, like how people perceive themselves and how they think other people perceive perceive them. And also we have the ideal self perception and these different types of self-concepts. Lifestyle and values. Also, we explain lifestyle and values. We explain the lifestyle is it's about interest, activities, and opinions of anybody, and this is somehow related also to people's values. Which things they value. We have values, for example, regarding how do you look at the community, how you look at the environment. مثلا قيم الخاصة بالأشخاص، خاصة مثلا بنظرتهم إلى المجتمع والمحيط، الأشياء المهمة والأشياء الغير مهمة، قواعد سلوكية، هذه كلها مرتبطة بشكل أساسي بالvalues. Okay, I think we also explained this model. This is a model of consumer behavior. The model of consumer behavior, just
we just roughly I'm just going to explain it again, just go through it again. نحاول ناخذ فكرة يعني مراجعة سريعة جدا اللي تكلمنا عنه. Now we have two different types of stimulants. We have marketing, like marketing stimulants like products, or services, prices, distribution, communication, which is the marketing mix, the four P's. Okay, and we have other stimulants like the economic situations, technological, political, cultural stimulants. These two different types of stimulus, or these two different groups, will actually affect the consumer behavior in first of all, they can affect the consumer psychology, like motivation, perception, learning, or memory, and then also the consumer characteristics like cultural, social, and personal characteristics. Based on these two different groups of factors, the consumer psychology and the consumer characteristics, this will explain how people will respond or react to the marketing stimulus. طبعا هذه العناصر الكونسيومر سايكولوجي والكونسيومر كاركترستكس تحدد كيف يستجيب الشخص لمحفزات او الموجوده في البيئه. Based on that, the buying decision process will be affected. So probably this will make customers recognize the problem. If they recognize the problem, then they will start searching for information about different types of products or services that could satisfy the needs, and then they will do evaluation of alternatives after that based on information, and then the purchase decision. They will buy the product, and then the post-purchase behavior, their behavior after using the product itself. الباينج decision process هي عبارة عن مراحل اتخاذ القرار الشرائي، واللي هي تتأثر بشكل كبير بخصائص النفسية للشخص والخصائص الثقافية وخصائص اللي هي عوامل النفسية والسمات الشخصية للفرد اللي هي عنصرين السابقات. فبالتالي شخص أول خطوة اللي هي خطوة يبدأ الشخص يشعر بأنه بحاجة لشراء منتج إذا كان يدرك الحاجة problem recognition. الآن قد تكون حاجة موجودة لكن الشخص غير مدرك. He's not aware of the problem. بهذه الحالة they will never search for information. مستحيل ينتقل الخطوة اللي بعدها اللي خطوة جمع المعلومات إلا إذا كان الشخص يشعر إنه في عنده حاجة. الخطوة اللي بعدها إذا جمع المعلومات يقوم بتقييم البدائل. ما هي البدائل؟ يعني ما هي بدائل من السلع والخدمات ضمن حدود الأسعار والتوزيع إلى آخره التي تشبه هذه الحاجة اللي هي المرحلة اللي تمثل عندي البروبلم. الخطوة اللي بعدها purchase decision. بعد تقييم البدائل سوف يختار شخص بديل من هذه البدائل ويقوم بالشراء. الخطوة اللي بعدها أنه العملية تنتهي بهذا الحد، ولكن الخطوة اللي بعدها البوست purchase behavior أو سلوك ما بعد الشراء. بعد الشراء قد يكون الشخص يشعر برضا أو قد يشعر بعدم الرضا. راح نتحدث بالتفصيل عن هذا الموديل لاحقا شوية، بس نخلص هذا الجزء. Also we have what we call the purchase decision. Based on this information, also the customers will decide which product to choose. So the product choice, this is another one. The brand choice, which brand they are going to choose, and the dealer choice, from where to buy, who's the dealer, and the purchase amount, how much to buy, and the purchase timing, when to buy, and the payment method, how to pay. فإذا هذا القرار يتأثر أيضا في مجموعة قرارات لازم يتخذها الشخص نتيجة هذه العوامل المراحل لما يجي يتخذ القرار، اللي هي قرار ما هو المنتج الذي سوف يقوم بشرائه. هذا مرتبط بالعملية. ما هي العلامة التجارية اللي سوف يختار؟ يعني قد أختار مثلا منتج معين، لنفترض موبايل. هذا الموبايل مثلا ممكن يكون أكثر من موبايل ممكن يساعدني أو يشبه حاجتي أو يكون جيد بالنسبة لي، لكن في عندي different brand names، مثلا سامسونج، ايفون، اي واحد من هذه الانواع، فلازم اختار. في عندي قرار ايضا ديلر تشويس، من مين راح اشتري، من هو التاجر الذي يمتلك هذه العلامه التجاريه اللي هي ضمن نفس هذا المنتج. بعدها كم اقوم بالشراء. يعني مثلا اذا كنت اتكلم عن منتجات، ممكن شخص يعني مثلا مواد غذائيه الى اخره، فيحدد كم تشتري، متى تشتري، وين تو بيرشيس، وما هي طريقه الدفع. هذه كلها قرارات لازم يتخذها الشخص ايضا بناء على هذا الموضوع. فبالتالي هذا الموديل يوضح كيف الشخص يقوم بعملية اتخاذ القرار. يبدأ بالعوامل اللي تؤثر على سلوكه، اللي هي العوامل التسويقية والعوامل الغير تسويقية، وهذه كلها من خلال صفات الإنسان النفسية وصفاته الشخصية
تحدد كيف يصير بخطوات الخاصة، يعني كيف يستجيب، وبالتالي مجرد ما يبدأ في إدراكه للحاجة يبدأ ينتقل لخطوات متتابعة إلى أن يقوم بشراء المنتج ثم استهلاكه، وبالتالي هذه أنواع القرارات اللي يجب اتخاذها خلال هذه المرحلة. So this is actually just a brief description of the consumer behavior model. We will talk about it later in more details. Now, let's talk again about the psychological process. If you just go back again to this, because we have already explained these factors, the marketing and the other factors. Now we will start talking about this one, and then after that we talk about these characteristics, and then we talk about the model itself. So first thing we will talk about this one, consumer psychology. So the consumer psychological process, it's include 4 dimensions or 4 factors: motivation, perception, learning, emotions, and memory. So these are the psychological forces. We will talk about every one separately. First of all, we start with motivations. Motivations, it's related to needs and it's related to consumer decision. So before you buy something, you have to have this internal motive to make you feel that you need to buy the product. So need becomes a motive when it is rose to a sufficient level of intensity to drive us to act. بالتالي الموتيفيشنز هي عبارة عن حاجات عندما تصل الحاجة إلى مستوى من حث المستهلك إلى مستوى معين، بعد هذا المستوى تبدأ هذه أو بعد مستوى تبدأ هذه تتحول إلى عنصر دفع داخلي يدفع الشخص للشعور، مثل الجوع مثلا. ممكن يشعر الإنسان في الجوع، لكن إذا ينتقل هذا إلى مستوى أعلى وأعلى، هذه الحاجة اللي هي الجوع تدفع الإنسان، تخلق دافع داخلي عنده لاتخاذ قرار أو للتصرف حتى يقوم بإشباع هذه الحاجة. So motivation is very important to understand consumer behavior. We have 3 different theories that explain what is motivation, and by the way we have already explained this in the previous lecture. احنا already تحدثنا عن هذا الجزء، فاحنا بس نتكلم عنه بشكل سريع جدا. الموتيفيشنز في عندي 3 نظريات: نظرية سيغموند فرويد theory, Abraham Maslow hierarchy of needs, and the Herzberg 2 factors theory, satisfiers and dissatisfiers. I think we have explained them. Just briefly, I'll explain one of them. Sigmund Freud, its behavior is guided by subconscious motivations. طبعا قلنا انه فرويد كان يتحدث عن انه اللاوعي في عندي motivations او محفزات، حوافز في اللاوعي هي تحفز الانسان للسلوك. والنظريه هذه تحدثنا عنها في عليها انتقادات كثيره جدا، يعني تحفز انه يعني هي تركيزها بشكل اساسي انه معلومات تخزن في اللاوعي وبعد ذلك تؤدي للسلوك. وتحدثنا انه في مبالغه من سيغموند فرويد في قضيه تأثير، حديثه كثير على قضية غرائز الإنسان وتأثيرها على السلوك. تحدثنا عن هذا الموضوع. نظرية ثانية أبراهام ماسلو يتحدث عن behavior is driven by lowest unmet needs. هو يقول بأنه الحاجات مرتبة تصاعديا أو تنازليا، والحاجات اللي في المستوى الأدنى هي تحث الإنسان لإشباعها، وبالتالي عند إشباع الحاجة للحد الأدنى ينتقل لحد. فهو يتحدث عنها أساسا behavior is driven by lowest unmet needs. إذن السلوك هو يقاد من الحاجات الأدنى الغير مشبعة، بالتالي كل ما أشبعت حاجة من مستوى أدنى تنتقل الحاجة الأعلى حتى تصل إلى الحاجات الأعلى، فتبدأ بالفيزيكال نيدز، بعدين تبدأ تنتقل إلى أن تصل إلى أقصى هذا الهرم. Herzberg's 2-factor theory, the behavior is guided by dissatisfiers and satisfiers. He actually distinguished between 2 different factors: dissatisfiers and satisfiers. Satisfiers, if they are available in the product, this will motivate people to buy the product. But the dissatisfiers, if they are not in the product, this will not motivate people from buying the product, but actually this will not prevent them also from buying the product. فهذه العناصر الاثنين اللي هي satisfiers هي عناصر الإشباع، إذا كانت موجودة تحفز الشخص على الشراء. وفي عندي عناصر أخرى اللي هي dissatisfiers اللي هي يجب أن لا توجد، إذا وجدت تمنع الشخص من إذا لم توجد تجعل من الممكن أن يقوم الشخص بالشراء، بينما إذا وجدت تمنعه من الشراء. مثال بسيط على هذا الموضوع: مثلا لو تحدثنا عن منتج مثل موبايل فون مثلا على سبيل المثال، هذا التليفون بشكل أساسي العناصر satisfiers
مثل قضية مثلا سعة الذاكرة، إذا كانت الذاكرة عالية أو الكاميرا جيدة هذه satisfier factors. resolution, capacity of the telephone screen, كل هذه الفيتشرز, all of these features they are satisfiers, which mean if you have a good memory, for example, if you have a good camera, then this will motivate you to buy the product. إذا كان في عندي جهاز بكاميرا جيدة وبشاشة جيدة هذا يعتبر محفز للشراء. لكن في عندي عنصر مثل الوارنتي أو الكفالة. إذا إذا الكفالة غير موجودة فهي تمنعك من الشراء، لكن وجودها لا يحفزك للشراء. So if there's warranty, if there's no warranty, you will not buy the product. But if there is warranty, it will not motivate you to buy the product, but it will not at the same time prevent you from buying this product. فإذا وجود الكفالة لا يمنع وجودها، يسمح لك بالشراء، ولكن يعني يجعلك تفكر بالشراء ولكن ليس محافز للشراء. لكن لأن الكل يفترض أن يكون في الجهاز كفالة، بس عدم وجود كفالة يمنعك من الشراء لكن وجوده لا يحفزك. هذا الفرق بين النوعين وشرحناها بالتفصيل يعني، فبالتالي لا نحتاج أن نتكلم عنها بشكل أكبر. This is which one is this one? Yeah. So the second one is the perception. هو العنصر الثاني من العناصر النفسية. Perception is the process by which we select, organize, and interpret information inputs to create a meaningful picture of the world. So it's how you perceive the world around you. It's about how do you take the information, how you learn from the information, and how can you build a good picture of the world around you, and based on that how you make your decision. إذن هي عملية التي من خلالها يتم اختيار وتنظيم وتفسير المعلومات لبناء تصور أو صورة واضحة أو فهم عميق للعالم المحيط. يعني بمعنى آخر الإدراك هو كيفية جمع حصولك على المعلومات وجمعها وتخزينها واستعادتها في الوقت المناسب حول المنتجات المختلفة. فهذا الإدراك، يعني كيف ترى الأشياء، كيف تفهم الأشياء. المشكلة في الموضوع هذا أنه الإدراك يتميز بثلاث صفات أساسية هي تجعل عملية الإدراك شوي صعبة، اللي هي three characteristics of perception. Perception, first of all, it's selective, and it's selective in three different ways. It's selective, the attention is selective, the selective distortion, and also the selective retention, which mean selective attention, you don't actually, you see a lot of information around you, but actually you select which information you are interested in, or which information you are going to actually to be more interested in. And the second thing is the distortion. Distortion mean how can you interpret the information, or sometimes actually you interpret the information based on your experience, based on your understanding. And also the selective retention. You have a lot of information, but you are going to forget all of this information, and when you remember the product you are going to retrieve only specific information. عندما تقوم باسترجاع معلومات فتسترجع معلومات بشكل انتقائي. خلينا نوضح مرة ثانية. مشكلة الإدراك بالثلاث صفات هذه الأساسية، إنه الإدراك انتقائي. بمعنى انتقائي إنه المسوق عندما يقوم بتقديم معلومات للمستهلك، المستهلك لا يفهمها كما قدمها المسوق، وإنما يفهمه بطريقته الانتقائية selective way. هذه selective way هي تمثل بثلاث جوانب. أول شيء انتباه المستهلك انتقائي selective attention، فهو قد تعرض عدد كبير من المعلومات لكنه لا ينتبه إلا لجزئيات معينة مرتبطة بحاجته أو بفهمه أو بإدراكاته، فهو يختار ما يشاء من المعلومات. نقطة ثانية selective distortion، يعني قضية تشويه المعلومات الانتقائي، بمعنى قد يقوم بتفسير معلومة بطريقته الخاصة بالرغم من أن المسوق أراد منها أن يرسخ معنى لدى المستهلك، لكن المستهلك اختار أن يفهمها بطريقة مختلفة. عكس تماما السلكتيف ريتنشن، أيضا المستهلك لا يستعيد المعلومات، أو عندما يخزن المعلومات في ذهنه فإنه يسترجع الجزء الذي يرغب فيه وقت اتخاذ القرار، فبالتالي قد يخزن عدد من المعلومات لكنه يسترجع فقط ما يهمه. وبتكون كم عملية الإدراك انتقائية من حيث انتباهه للمعلومة، وانتقائية من حيث تفسيره للمعلومة أو تشويهه لها، وانتقائية من حيث استرجاعه لهذه المعلومات، فيجعل من الإدراك عملية صعبة أن يتم التحكم فيها، وبالتالي يجب أن يكون هناك فهم عميق لسلوك المستهلك أو لإدراكاته حتى نستطيع أن نؤثر عليه. Third psychological process is the learning process. The learning process
It's about the changes in our behavior arising from experience. يعني التغيرات اللي تحصل في سلوكنا نتيجة لتجاربنا. يعني كيف يتعلم الشخص من خلال تجربته، وبالتالي يستطيع من خلال هذه التجربة أن يشكل الإنسان فهم للأشياء التي تدور حوله. طبعا هذه الفكرة الأساسية. إنه how do you learn from your experience? When you buy a product, you use it, then you decide if it's good or bad. Based on that, this is actually you building your experience, or you are building your knowledge based on this experience. This is the learning process. It's very important to marketers to understand how people learn about the products and things, because this will help them in designing their marketing programs. We have two different factors related to the learning: is the drive and the cues. The drive is a strong internal stimulants impelling action, while cues are minor stimulants that determine when, where, and how a person responds. هذه العنصرين الدرايف والكيوز. الدرايفز المحركات، والكيوز الأدلة. هي تمثل عندي الدرايفز هو عبارة عن محفز داخلي قوي يؤثر على أو يدفع الشخص لاتخاذ القرار. أما الكيوز هي تحدد هي محفزات داخلية تحدد متى يتم القرار، ومتى وأين ومن هو الشخص الذي سوف يقوم بالاستجابة، أو كيف ومتى يتم الاستجابة. هذه من العناصر اللي أيضا يجب أن تدرس في سلوك المسالكين. Okay. Also, let's talk about the third one. Okay. Now we talk about the emotions. Emotions, somehow emotions will affect consumer behavior. We have, at the end of the day, our emotions will affect our behavior. So this is very important. We can't actually say something different. بالنهاية لازم انه الايموشنز او مشاعر الانسان يجب ان تؤثر بالنهاية على سلوك الشخص، وهذا لا يعتبر شيء سيء في كثير من الحالات، لانه احيانا قد يحتاج الشخص الى قرار سريع، فبالتالي بديهة الانسان وتجربته قد تؤثر، يعني قد تكون تساعد في اتخاذ قرار سريع بهذه الطريقة. So as we said, consumers' response is not all cognitive and rational. Much may be emotional and invoke different kinds of feelings. ليست جميع التصرفات عقلانية أو جميع التصرفات مبنية على العقلانية والإدراك، لكن قد تكون بعضها مبنية بشكل أساسي على العواطف الإنسان. We have many different kinds of emotions can be linked to brands. عندنا عدد كبير من الايموشنز التي يمكن ان يتم ربطها بشكل مباشر بالمنتجات، وفي بعض المنتجات تحتاج بشكل اكبر يكون في عندي هذا البعد. يعني لما نتحدث عن منتج مثل سبيشالتي برودكتس او المنتجات الخاصه مثل العطور على سبيل المثال، قد يكون هذا الربط يعني اكبر، افضل هذا الجانب اكثر تاثير في عمليه اتخاذ القرار. ما راح ندخل بتفصيلات اكثر. هذا الموضوع ممكن يكون في عندنا وقت نتكلم عنه بشكل اكبر بفصول ثانيه، بس تقريبا هذه المعلومات تكفي الان. Also, part of the psychological process is the memory, and when we talk about memory, it's about how people can save information in their minds and also retrieve these informations or recall these informations when they make decisions. We have different types of memory. We have short-term memory. Also, you have long-term memory. Short-term memory is for a short period of times. It's a temporary and limited repository of information. هي عملية استرجاع حفظ واسترجاع المعلومات على المدى القصير. وفي عندي على المدى الثاني اللي هو ال LTM اللي long term memory. It's more permanent, essential, unlimited repository. هذه المعلومات اللي تخزن على مدى أطول أو على مدى يعني فترات طويلة جدا، ويستعيدها الشخص بالوقت اللي يكون يشعر أن تكون مناسبة بالنسبة له. ال Associative Network Memory Model، هذا الرمز الموديل اللي هو موجود بشكل أساسي يوضح كيف الإنسان يربط الأفكار الموجودة عنده بشكل أساسي. طبعا هذه النتورك أو هذا الموديل اللي هو Associative Network Memory Model views LTM
long-term memory as a set of nodes and links. طبعا هذا عبارة عن نموذج هو الموجود أمامكم على اليمين، هو نموذج يجعل يعني يفترض بأن هناك شبكة، هذه الشبكة مكونة من مجموعة من العقد nodes والروابط links. Nodes are stored information connected by links that vary in strength. طبعا هذه النودز او هذه ايش قلنا عن النودز، هذه العقد ترتبط بالروابط اللينكس بمستوى قوة مختلف حسب قوة أهمية هذا الرابط. وبالتالي يعني مثلا لو كنت نتحدث عن سيارة على سبيل المثال، قد يكون في ذهن الإنسان مجموعة من الأفكار مرتبطة تتعلق في الأداء واستهلاك الوقود وتكاليف الصيانة، فهذه كلها تعتبر عندي، كل واحدة منها تمثل عندي نود أو مركز ومرتبط بمجموعة روابط متعلقة بهذا المنتج، فتشكل عندي الفهم الأعمق يعني كيف يتذكر الإنسان أو كيف يشكل ذاكرته حول هذا المنتج. طبعا هذه مرتبطة بشكل أساسي بالبراند association اللي هي النقطة الثالثة. Brand associations consist of all brand related thoughts, feelings, perceptions, image, experiences, beliefs, attitudes and so on. فالبراند association هي تمثل عندي كل مجموعة الأفكار والشعور والإدراكات والصورة الذهنية والتجارب والاعتقادات والتوجهات المرتبطة بالعلامة التجارية. فكل علامة تجارية في عندي كل هذه المجموعة من الأفكار اللي هي مرتبطة، والأفكار والمشاعر والإدراكات مرتبطة بكل منتج. هذا نسميه براند associations، يعني ما هي الروابط ذات المعنى بالعلامة التجارية في ذهنك. فكل شخص دائما يربط العلامة التجارية بمجموعة مفاهيم في ذهنه. ايضا يهمني ضمن هذا الموضوع الميموري انكودينج والميموري ريترايفل. هذا مرتبط بشكل اساسي في قضيه كيف يقوم الشخص باستخدام المعلومات. memory encoding describes how and where information gets into memory. هذا يحدد الميموري انكودينج، يحدد طبعا بشكل اساسي كيف واين تذهب المعلومات في الذاكره. يعني هل المعلومات تذهب الى الذاكره بعيده المدى ولا قصيره المدى، ومتى. هذه نقطة مهمة جدا. والجزء الآخر هو الميموري ريترايفل، يتعلق في استرجاع المعلومات وقت الحاجة. يعني عندما تجمع معلومات كثيرة عن منتج، متى تسترجع المعلومة أو أي من المعلومات هذه تسترجع. فهذه الميموري ريترايفل is the way information gets out of memory، يعني كيف تخرج أو كيف يتم استرجاع المعلومات من الذاكرة حتى يتم إعادة استخدامها مرة أخرى. هذه نقطة جدا مهمة بالنسبة لأنه تحدد أو تؤثر على السلوك بشكل كبير. So now we finished all the psychological process, all the 4 or I think 5 different factors. Now we will talk about the buying decision process. Let me go back again. خلينا نرجع شوية للنموذج القديم هذا اللي بدينا فيه قلت لكم عنه. أول شيء خلينا نشوف هذا اللي تحدثنا عنه الآن. تحدثنا عن الموتيفيشنز بشكل أساسي. راح نتحدث عن هذا الموديل اللي هو الباينج decision process. نتكلم عنه نشوف كيف الشخص يقوم باتخاذ قرار شرائي. Let's go back again. Okay, so this is the buying decision process. كيف يقوم الشخص باتخاذ قرار شرائي. موضوع مهم جدا، لازم نعرف انه اي شخص لازم يمر بهذه الخطوات. The consumers typically passes through 5 stages. So when the consumer is going to buy a product, they are going to pass through these 5 stages. The first one is the problem recognition. As soon as they recognize they have a need, they will start searching for information. If they have a need, it doesn't mean they are going to start in this process. They will start only when they recognize the problem, okay? Or when they became aware of their need. As soon as they recognize a problem, they start searching for information. This is the second stage, to actually find solutions for this problem. They will have different alternatives to solve the problem, and at the third stage, they are going to evaluate the different alternatives based on the information they collected. Then they are going to choose one of the different alternatives. We call this purchase decision. And then after that, they're going to use the product, and then they will have an actual perception of the actual performance of the product. We call this post-purchase behavior. هذه الخطوات الخمسة. الشخص أولا يجب أن يشعر بوجود مشكلة. قبلها إذا لم يشعر بوجود مشكلة لن يقوم بجمع معلومات إطلاقا. عند شعوره بالمشكلة يبدأ بجمع معلومات لحل هذه المشكلة.
المشكلة قد تكون على مثلا حاجة إلى منتج، إلى خدمة، إلى سلعة، أي شيء. بعد جمع المعلومات يقوم بالحصول على مجموعة البدائل ويقوم بتقييم هذه البدائل، ثم يختار البديل، واختيار البديل هو نسميه عملية اتخاذ القرار. ثم عندنا ما يسمى بسلوك ما بعد الشراء. بعد أن يقوم باتخاذ القرار وشراء المنتج، في عندنا ردود فعل المستهلك على المنتج بعد إتمام عملية الشراء. خلينا نمشي بالخطوات هذه واحدة واحدة. We are going now to explain these different stages. The first one is problem recognition. إدراك الحاجة، هذه الخطوة الأولى. The buyer recognize a problem or need triggered by internal or external stimulus. طبعا الشخص يدرك الحاجة أو يدرك المشكلة من خلال محفزات تأتي إما من الخارج external أو من الداخل internal. هذه الطريقة. فبالتالي إما جهة خارجية أو داخلية تحدد الإنسان. Okay. So probably somebody will tell you you need to buy this product, or probably you start, for example, struggling from, let's say, for example, before you decide to buy a car, you use public transport, and then you start struggling, coming late to the work, and spending more time on. Then at this stage, probably you are going to say, "Look, enough is enough. I have to buy a car," for example. So this is actually you recognize it by yourself. This is internal factor, or it could be external. Like, for example, if somebody said to you, look, now it's time to buy a car, so why don't you just buy a car? فهذا مثال على الحالة. إذا مثلا شخص يستخدم وسائل المواصلات العامة، وعندما يشعر أنه يعاني نتيجة تأخر عن دوام أو الجهد الذي يبذله، فيبدأ يشعر بأنه يجب أن يشتري سيارة. هذه تمثل عندي الانترنال ستيمولس أو محفز داخلي. قد يكون محفز خارجي، قد يقول لك صديق مثلا انه حان الوقت لشراء سياره لانك الان تعاني او تتاخر عن العمل، او يعني ممكن. فبالتالي دائما المصدر المعلومات قد يكون داخلي او خارجي. Okay, now we talk about information search. As soon as you recognize the problem, you will start searching for information. We have different types or sources of information. You can search for like personal sources. Personal sources like for example, you get information from friends, or from your family or neighbors, or your colleagues, for example. Commercial sources like advertisements, websites, emails, salesperson, dealers, packaging, displays. Or public sources like mass media, social media, consumer rating organization, or from experiential sources. Experiential sources like handling, examining, using the products. إذا عندي أربع مصادر للمعلومات. هذه المصادر الأربع المعلومات هي مصادر شخصية من الأصدقاء والأسرة أو من الزملاء. commercial sources من المصادر التجارية، إعلانات، مواقع تجارية. البابليك sources وسائل الاتصال العامة مثلا من تلفزيون إلى آخره، أو من المصادر التجريبية مثل استخدامك للمنتج أو تعاملك مع المنتج، فهذا تشكل مصدر للمعلومات. Okay. Let's say this is one of the examples. Explain how people. This will explain how people search for information and how they actually at the end of the day buy the decision. So if you look at this, we call this successive set involved in consumer decision making. This, as soon as you start searching for information, you will have the total set, which is all the brand names that you have in your mind or that you can collect information about. But when you say total set, that means all the available brand names. Now, among them, you will be more aware of some of them, but definitely not all of them. So you will have, for example, a smaller number of brand names that you are aware of. And then among the brands you are aware of, you are going to consider only smaller number. And then after that, you have a choice set, which is the most probably you are going to buy from these brand names. And then finally, you are going to choose only one. This is the decision. فهذه نظرية تمثل كيف إن الشخص يجمع معلومات عن المنتجات. طبعا المجموعة الأولى نسميها توتال ست أو المجموعة الكلية، تمثل عندي كل المنتجات أو العلامات التجارية المتاحة الموجودة في السوق. قد يكون المستهلك يعرف جزء منها أو قد لا يعرف الجزء الآخر. من ضمن هذه المجموعة في مجموعة اسمها ثاني مجموعة، اللي هي مجموعة تسميها الأويرنس سيتس، اللي هي مجموعة المدركة، وهذه تمثل عدد أقل، هي جزء من هذه العلامات ولكن ليست جميعها. هذه المجموعة تمثل الأشياء التي يعلم بوجودها الشخص.
أما المجموعة اللي بعدها من ضمن هذه المجموعة سوف يختار مجموعة نسميها الconsideration set أو المجموعة المأخوذة بعين الاعتبار، أو الشخص الذي قد يفكر بشرائها قد يستثني جزء من المعلومات الأشياء التي يعرفها، ثم بعد ذلك الchoice set أو المعلومات التي سوف يعني اختارها الشخص وقد يقوم باختيارها بشكل نهائي من ضمن الأشياء التي أخذها بعين الاعتبار، وبالنهاية سوف يختار علامة تجري واحدة. لاحظ إنه أبل ديل موجودة عندي في التوتال، موجودة عندي في الأويرنس، موجودة عندي في consideration بالchoice، وبالتالي بالنهاية لن يستطيع أن يقوم بشراء منتجين، سوف يختار واحد من هذين المنتجين أو العلامتين التجارية. فبالتالي هذه الطريقة اللي تتم فيها عملية جمع المعلومات بهذا الأسلوب. The buying decision process. We still in the buying decision process. We'll talk about evaluation of alternatives. The third stage is the evaluation of alternatives. We have to evaluate the available alternatives to choose among them. So we have to find a way to evaluate the different brand names or different products. At this stage, we are going to evaluate the different alternatives based on the information. We are going to look at the quality, the price, availability, whatever, and then based on that, this will help in buying the product at the end of the day. When we evaluate the products, we are going to look at we actually consider our beliefs toward the products or our attitudes toward the products. طبعا من العناصر تأثر معتقدات الشخص وتوجهاته تجاه المنتج تؤثر بشكل كبير على اختياره للمنتج. Beliefs, what does belief mean? Belief is a descriptive thought that persons holds about something. إذا الاعتقادات هي عبارة عن descriptive thoughts، هي عبارة عن أفكار وصفية يأخذها الشخص عن شيء ما، هذه تمثل اعتقاداتي عن شيء معين، يعني أفكار التي تصف المنتج بالنهاية تقول جيد سيء، هذا تسمى beliefs، اعتقاداتي أو معتقداتي حول المنتج. بينما الاتيتيودز طبعا just as an important are attitudes a person's enduring favorable or unfavorable evaluation emotional feelings and actions tendencies towards some objects or ideas. إذا التوجهات أو الاتيتيودز هي عبارة عن تقييمات إلى حد ما دائمة للشخص من ناحية أن يفضل أو لا يفضل هذا المنتج، وهذه تشمل أيضا الشعور الإنسان أو عواطفه تجاه منتج أو ميوله نحو المنتج معين. فالاتيتيودز هي تعكس البليفز لكن بشكل أكثر عملية، يعني هي ترجمة عملية للشعور، يعني الاتيتيودز ترجمة عملية للشعور. طبعا من ضمن الأفكار اللي تحاول توضح كيف الطريقة اللي يقوم الشخص من خلالها باختيار المنتج في نظرية اسمها الاكسبكتانسي expectancy value model. Expectancy value model يعني according to this the consumer arrived at attributes toward the various brands through an attribute evaluation procedures, developing a set of beliefs about where each brand stands on each attribute. طبعا هذه حسب النظرية المستهلك يقوم بتطوير توجهات حسب توجهات الشخص أو يقوم الشخص بتطوير قناعات حول المنتج بناء على مجموعة من العناصر المختلفة، وبناء عليه يقوم باتخاذ القرار النهائي بشراء المنتج. طبعا هذا المثال الموجود اللي هو لابتوب A هو عبارة عن مثال موجود في الكتاب يتحدث عن شخص يعني يرغب في شراء منتج لديه 4 أنواع من المنتجات أو اللابتوبس هي A و B و C و D، وهو يقوم بتقييمه بناء على specific attributes أو على خصائص محددة اللي هي بناء على الميموري كاباسيتي والجرافيك capability size and weight and price. فهو يقيمها على 4 عناصر. العنصر الأول اللي هو سعة الذاكرة، والعنصر الثاني اللي هو يتعلق بقدرتها على التصميم الجرافيكي، والعنصر الآخر يتعلق بوزن اللابتوب، والعنصر الأخير يتعلق بسعر اللابتوب. وبناء عليه طبعا الشخص أعطى مثلا 4% للذاكرة، وأعطى 3% لقدرته على التصميم الجرافيكي، وللوزن حجم ووزن اللابتوب أعطى 20%، وأعطى 10% للسعر.
وبالتالي يقوم بتقييم كل منتج على هذه العناصر، وبالتالي يعوّض في هذه المعادلة اللي هو عبارة عن 4% ضرب كم تقييمه للمنتج على العنصر الأول، ثم 3% على تقييم العنصر الثاني والثالث والرابع، والtotal حسب المعادلة اللي موجودة. في عندي طبعًا اللابتوبز ال4 وجد إنه الأول 80، ال8 والثاني 7 والثالث 6 والخامس 5، فبالتالي هو يختار المنتج ألف. هذا يعطيك فكرة كيف ممكن الشخص يقوم بوضع attributes أو خصائص للمنتج ويقيمه على هذه الخصائص، وبعد ذلك يتخذ قراره نهائي. كيف تتم العملية بشكلها النهائي. Okay, so the purchase decision. At this stage, the consumer will choose among the different alternatives. So at this stage, they will have a full evaluation of all different available alternatives, and then they will make their final decisions. طبعا في هذه المرحلة الشخص يكون يمتلك تقييم لكل الخصائص المنتجات أو كل البدائل الموجودة المتاحة، ويستطيع الآن أن يقوم باتخاذ البديل الأفضل ما بين كل هذه البدائل الأساسية اللي يستطيع من خلال اتخاذ القرار. طبعا حتى أقوم بعملية اتخاذ القرار دائما يكون في عندي ياخذ بعين الاعتبار أنه في المرحلة النهائية يعني اللي هي تحدد الفرق ما بين التوقعات وما بين القرار. يعني قد يكون الشخص اتخذ قرار في عملية الشراء وذهب لاتخاذ القرار، لكن الذي يحدد القرار النهائي للمستهلك يعتمد على هذه الصفات الأساسية اللي حنتحدث عنها الآن. بمعنى أنه الشخص قد يقوم باتخاذ قرار بشراء منتج معين، لكن القرار النهائي يعتمد على أساس attitudes of others, what other people's attitudes about the products, this will affect his final decision. فممكن الشخص يسأل الأشخاص الآخرين، وتوجهات الزملاء أو الأصدقاء أو المعارف ممكن يؤثر على قرارك ويمنعك من الشراء أو يدفعك للشراء. unanticipated situational factors هو يمثل عندي الظروف الغير متوقعة التي تحصل أثناء عملية الشراء. قد تدخل للمكان وأنت في بالك اختيار بديل معين، لكن أثناء وجودك قد يحدث شيء معين يجعلك تغير رأيك، مثلا عدم وجود المنتج، أو شخص يتحدث أمامك بفكرة معينة، أو أي فكرة ممكن تؤدي إلى هذا الموضوع، بالإضافة إلى perceived risk أو المخاطر المدركة. طبعا حجم المخاطر المدركة للمنتج ممكن يؤثر بقرارك الشرائي بشكل نهائي. هذا يمثل إدراكك أو إدراك المستهلك إلى حجم المخاطر. طبعا المخاطر بمعنى أنه ما هي المخاطر الأساسية؟ في عندنا عدد كبير من المخاطر، في financial risk, functional risk, psychological risk, social risk, and time risk. كل هذا يمثل عندي نوع من أنواع المخاطر اللي يأخذ الإنسان بعين الاعتبار. Let me just explain roughly the different types of risk. Functional risk, the product doesn't perform to expectations. يعني الفانكشنال ريسك أو نسميه المخاطر الوظيفية أن المنتج لا يعمل كما هو متوقع منه. في نوع مخاطر نسميه الفيزيكال ريسك. The product poses a threat to the physical well-being or health of the users or others. الفيزيكال ريسك المخاطر نسميها المخاطر الفعليه، او ايش نسميها الفيزيكال ريسك، المخاطر اللي هي تنتج عن المخاطر من استخدام المنتج. قد يهدد المنتج حياة الإنسان، أو قد يهدد حياة الناس الآخرين مثلا. بالتالي إلى أي مدى هناك خطورة من استخدام المنتج، هذا يسميه physical risk. Financial risk, the product is not worth the price paid. أن يكون المنتج لا يستحق السعر الذي دفع من أجله. هذه مخاطر قد يدور في بال الإنسان أنه أو المستهلك يقول هل فعلا المنتج يستحق هذا السعر أم لا. لديك أيضا social risk أو مخاطر اجتماعية. مخاطر اجتماعية it's the product results in embarrassments in front of others، اللي هي شعور الشخص بالإحراج أمام الآخرين نتيجة امتلاكه لهذا المنتج أو استخدام المنتج. هل هذا المنتج يتضمن هذه التكلفة أو لا؟ هذه واحدة من وعلى فكرة بالمقابل ممكن يكون في عندي benefits، هي المنافع أيضا الاجتماعية، إنه المنتج قد يجعلك تشعر بالفخر من استخدام هذا المنتج، هذه تؤخذ بعين الاعتبار. time risk, it's the failure of the product results in an opportunity cost of finding another satisfactory products. اللي هي time risk اللي هي فشل المنتج الناتج عن opportunity cost أو تكلفة الفرصة البديلة. يعني قد تقوم بشراء منتج، وأثناء شرائك للمنتج بعد الانتهاء قد تجد بأن هناك منتج أفضل وبنفس السعر، أو منتج مساوي لهذا المنتج ولكن بسعر أقل. فهذا يسمى بالتايم ريسك اللي هي التكلفة الزمنية.
أيضًا قد يدخل في بالك إنه هل قد يعني هل يوجد منتج آخر أفضل بسعر أقل أو مساوي، ولكن بس ب قد يكون أفضل أو بسعر أقل من هذا المنتج، قد يدور بخلل الإنسان هذا الفكر. بالإضافة للpsychological risk أو التكاليف النفسية. The product affects the mental well-being of the users. يعني إلى أي مدى قد يؤثر البُعد النفسي اللي هو شعور الإنسان تجاه هذا المنتج، هل الإنسان يشعر ب إنه قراره كان سليم أو لأ؟ هذه كلها أنواع من المخاطر أيضًا تلعب دور في اتخاذ القرار خاص بالمنتج. يعني بالعادة لمّا الشخص يقوم بتقييم المنتجات بناءً على المعلومات، أيضًا يأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب اللي هي تؤثر أيضًا في اتخاذ القرار. طبعًا نرجع بس مرة ثانية، يعني هذه المرحلة already من المرحلة اللي قبلها إنه حددنا الخيار الأفضل، لكن قد تحدد الخيار الأفضل وتذهب إلى خيار رقم 2 نتيجة perceived risk أو الattitudes of others أو unanticipated situational factors. هذا اللي أقصد فيه بهذه المرحلة. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الشعور ما بعد الشراء أو السلوك ما بعد الشراء. Post purchase behavior. Post purchase behavior, which mean actually the behavior or the reactions or the evaluation of the consumers of the whole process after they got the product and they use the product as well. So we need to look at that because consumers might experience dissonance from noticing certain disquieting features or hearing favorable things about other brands and will being alerts to information that supports his or her decisions. طبعا المستهلك في هذه المرحلة قد يكتشف أن هناك منتج أفضل بعد ما قام باتخاذ القرار الشرائي، أو قد يكتشف أيضا أن هناك شيء أفضل أو أن هذا المنتج لديه خصائص غير جيدة، فبالتالي يجب أن يتم متابعة هذا القرار لمعرفة ما الذي يحصل بعد هذه المرحلة. طبعا يهمنا كمسوقين ثلاث جوانب أساسية نتحدث عنها: post purchase satisfaction, post purchase action and post purchase use and disposal. هذه الثلاث خطوات الأساسية اللي هي تمثل عندي البوست بيرشيس ساتسفاكشن، هي الشعور رضا ما بعد الشراء أو التصرف أو ردود الفعل ما بعد الشراء، وأيضا في عندي الاستخدام ما بعد الشراء وديسبوزال اللي هي نعني فيها التخلص من المنتج. هذه الصفات الثلاث الأساسية اللي يتم الاهتمام فيها بعد هذه المرحلة. طبعا في مجموعة جوانب أخرى ممكن تدخل بعين الاعتبار، لكن نتحدث عن هذه الجوانب بشكل سريع جدا ونحن نوضحها أكثر. خلينا ننتقل للخطوة اللي بعدها يمكن توضح الأمور بشكل أكثر. ال behavioral decision theory هذه واحدة من النظريات اللي تحاول تفسر أو توضح طبعا كيف الشخص يقوم باتخاذ القرار، وأحيانا لأنه تحدثنا بالنهاية عن قرار شرائي في حالة أنه الإنسان لديه وقت كافي لاتخاذ القرار وبنفس الوقت أنه يقوم بشراء المنتج لأول مرة، لكن قد يكون الشخص أحيانا ليس لديه وقت كافي حتى يعطي وقت كافي لكل المراحل السابقة، وقد يكون الشخص مر بتجربة سابقة فأثرت على سلوكه، بالتالي هذه النظرية تنطبق على بشكل عام على نظرية محددة. الآن behavioral decision theory الفكرة اللي تحدث عن هذه النظرية behavior decision theory have identified many situations in which consumers make seemingly irrational choices. هذه النظرية تقول بأنه المستهلك قد يقوم باتخاذ قرارات غير رشيدة أو قرارات سريعة نتيجة نتيجة ظروف مختلفة قد تكون موجودة أمام الشخص. طبعا النظرية وضعت مجموعة من الحالات اللي ممكن يتم فيها اتخاذ قرارات بهذه الطريقة. الفكرة إنه في عندي مجموعة حالات معينة ممكن الشخص يقوم في تطوير خيار من ضمن هذه الخيارات. في عندي شيء اسمه decision heuristics. decision heuristics يعني تحدد عندي نوع من المؤشرات اللي يستطيع الإنسان يتخذ بناء عليها قرارات سريعة إذا لم يكن لديه وقت كافي لاتخاذ القرار، فأقوم بالطريقة هذه. عندي الجزء الأول اللي هو الavailability أو الavailability heuristics. Consumers base their predictions on the quickness and ease with which a particular example of an outcome comes to mind. بهذه الحالة الشخص يحاول يفكر بالخيارات بالأكثر شيء وارد في ذهنه، بالتالي الأشياء المتوفرة لديه، يعني الإنسان يحط معايير سريعة تساعده في عملية اتخاذ القرار. For example, a recent product failure may lead consumers to
inflate the likelihood of future products failed and make them more inclined to purchase a product warranty. إذا مثلا قد يرى الشخص من خلال تجربة سابقة بأن المنتج تعطل المنتج، وبالتالي هذا يعطي الشخص مؤشر أو دافع بالمستقبل أنه في حال شراء منتج مرة أخرى يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن يكون المنتج لديه كفالة مثلا. فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن يفكر فيها الإنسان. أيضا من ضمن الهيورستكس اللي هي representativeness أو تمثيل الهيورستكس أو المؤشرات. Consumers base their predictions on how representative or similar the outcomes is to the other examples. يعني بمعنى آخر إنه إلى أي مدى هذا المنتج سوف يعمل مقارنة بشيء آخر مشابه له أو بمثال آخر مصمم. وهذا أيضا تعتبر من ضمن الهيورستكس أو الأفكار اللي يضعها في الإنسان في ذهنه، وبالتالي قد يقوم باتخاذ قرار بناء على هذه الطريقة. One reason package appearance may be so similar for different brands in the same product category is that marketers want their products to be seen as representative of the category as the whole. أحيانا في بعض الحالات قد يتم التركيز أكثر على أن يكون المنتج ممثل أو يسعى المسوقين بهذه الحالة أن يجعل المنتج ممثل للمنتجات الموجودة في نفس تصنيف الكاتيجوري. فهذا يعطيني نوع من الاستفادة من هذه النظرية. النوع الثالث أو التصنيف الثالث من الهيورستكس أو اتخاذ القرارات الاسترشادية، الانكرينج اند ادجستمنتس، اللي هي تعني قضية التعديل ممكن يحصل على المنتج أو الانطباعات اللي تخلق حول المنتج. consumers arrive at an initial judgment and then adjust it, sometimes only reluctantly based on additional information. إذا الشخص بداية يضع انطباعات حول المنتج وثم بعد ذلك يقوم بالادجستمنتس أو تطوير هذه بناء على التجربة، بناء على التجارب. فبالتالي هذه الثلاث مؤشرات سريعة تساعد في عملية اتخاذ قرار سريعة في حالة البيهيفير ديسيجن ثيوري، اللي احنا نفترض انه بهذه الحالة الشخص يحتاج إلى قرار سريع أو يحتاج إلى معلومات سريعة أو ليس لديه وقت كافي للتمحص في كل الخيارات المتاحة. واحد من الأفكار أيضا المطروحة بنفس هذه الطريقة هي الفريمينج أو اللي هي التأطير، وضع إطار معين للمنتج وبناء عليه يتم عملية اتخاذ القرار. Decision framing is the manner in which choices are presented to and seen by decision makers. يعني الفريمينج أن الشخص يحاول يضع أطر معينة وبناء عليه اتخاذ القرار. يعني مثلا على سبيل المثال من ضمن هذه الأفكار قد ترى مثلا بأنه منتج معين لديه هامش سعري معين. يعني نفترض فرضا نتحدث مثلا عن يعني مثلا أنت تعتقد أنه مشروب الغازي مثلا سعره تقريبا في رينج مثلا من نصف ربع دينار إلى نصف دينار. إذا شعرت أنه في عندك منتج مشابه سعره دينارين تبدأ تشعر أنه هذا خارج الإطار المجال التفكير. فبالتالي دائما الإنسان لديه يحصر أطر معينة أنه ما يخرج عنها في أمور تتعلق في قرارات الشرائية. ومن ضمن هذه الأفكار المنتال accounting describes the way consumers code, categorize and evaluate financial outcomes of choices. إذن هي عبارة عن الطريقة التي يستطيع الشخص من خلالها أن يحدد ويصنف ويقيم الآثار المالية لأي قرار يقوم باتخاذه. فمثلا الشخص بالعادة يكون لديه في ذهنه تصنيف للميزانية التي يقوم بتحديدها للنفقات على صنف معين من المنتجات أو على كاتيجوري معين من المنتجات، وبالتالي هو في ذهنه يقوم بتصنيفه بهذه الطريقة. ففهمنا لطريقة تصنيف الإنسان لهذه الميزانيات الذهنية أو البادجيتس هذه ممكن تساعد بشكل كبير على فهم كيف الشخص يقوم بعملية اتخاذ القرار بشكل أساسي. Now I think we have finished this chapter and we just go back again to the listening to go through them very quickly. First of all, we explained how do consumer characteristics influence buying behavior, and we discussed all the different factors affecting consumer behavior. ناقشنا طبعا كل العوامل تؤثر على سلوك المستهلك في المحاضرة السابقة وتحدثنا عنها بشكل سريع اليوم. The second one, we also described what major psychological processes influence consumer responses to the marketing programs. تحدثنا عن الخمس عناصر اللي هي
learning, perception, motivations, emotions. كل هذه عناصر تحدثنا عنها، وهذه هي العناصر اللي تمثل عند psychological processes. How do consumers make purchasing decision؟ وضحنا كيف الشخص يقوم باتخاذ القرار من خلال كيف يمر في الخطوات الخمسة اللي تحدثنا عنها، اللي هي problem recognition, search for information, then evaluate alternatives, and after that they make the purchase decision, finally the best purchase decision or behavior. الخطوات الخمسة اللي هي الشعور بالحاجة أو إدراك المشكلة، جمع المعلومات، تقييم البدائل، اتخاذ البديل المناسب واتخاذ القرار، وأخيرا اللي هو شعور أو سلوك ما بعد الشراء. Finally, in what ways consumers stray from deliberative rational decision process؟ وضحنا بالمرحلة الأخيرة أن الأشخاص لا يتخذوا دائما قرارات عقلانية، بل بالعكس قد يقوموا أحيانا باتخاذ قرارات بناء على الايموشنز أو مشاعرهم feelings، وأحيانا أيضا يتخذوا قرارات إلى حد ما متسرعة نتيجة عدم وجود وقت، وبالتالي يستخدموا ما يسمى ب decision heuristics. وضحنا كيف هذه الطرق أو هذه الطريقة تساعد في اتخاذ قرارات إلى حد ما بدون المرور في عملية التقييم التفصيلي اللي مرينا فيها. أتمنى أنه المحاضرة تكون واضحة بشكل جيد، والآن راح أقوم برفع المحاضرة على موقع على قناة على اليوتيوب، وأرسل لكم إن شاء الله الرابط. وأتمنى من الجميع أنه يشاهد المحاضرة بالتفصيل، وبعد ذلك أنه يقوم إذا في لديكم أي استفسارات أو أي أسئلة أن تطرحوها من خلال الكومنتس أو من خلال الملاحظات على نفس الفيديو، وأنا راح أرجع أرد عليها أول بأول إن شاء الله. أتوقع هذه الطريقة أفضل لأنه الكومنتس الكل راح يشوفها، وبالطريقة هذه ممكن نتفاعل معها بشكل أفضل. برضو هذا طبعا الباوربوينت هو خاص فقط في شابتر 6. الآن راح أضعه إن شاء الله على الموديل أو على الليرنينج الإي ليرنينج، ونتواصل بخلال هذا الموضوع إن شاء الله، ويعطيكم العافية.